പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടി ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA അവരെ ആദരപൂർവ്വം കർണാടക MS മുഹമ്മദ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ UDF-ന്റെ സമന്വിതരായ നേതാക്കന്മാർ, KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അഖിൽ കൊന്നൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ MLA, ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി കൂടിയായ AKM അഷ്റഫ്, ശ്രീ സോമശേഖർ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് UDF-ന്റെ നേതാക്കന്മാർ, എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ MP ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനാണ്. ഈ വരുന്ന 9-ാം തീയതി കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷക്കാലമായി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഭരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ എല്ലാ കാലവും 5 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഭരണമാറ്റം ഉറപ്പായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം 10 വർഷക്കാലം കേരളത്തിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഈ 2 ഗവൺമെൻറ്റുകളും ആപാദവൃദ്ധം ജനങ്ങളെയും അപ്രീതിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുസ്സഹമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കേരള ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭരണമാറ്റം വേണമെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ആഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ UDF രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാ UDF നേതാക്കന്മാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് 110 സീറ്റിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ UDF അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായതോടുകൂടി തങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ 5000 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. ഉമ്മൻചാണ്ടി അന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താനുള്ള യോഗം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന വിഴിഞ്ഞം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള മര്യാദ പോലും പിണറായി വിജയൻ കാണിച്ചില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഡൽഹി പോകുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന മെട്രോ തീവണ്ടിയിലാണ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം മെട്രോ തീവണ്ടി കേരളത്തിൽ വരുമോ, വന്ന് കാണണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ കൊച്ചിയിൽ അതിമനോഹരമായ മെട്രോ തീവണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുമ്പോൾ ഭരണം മാറി. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള മര്യാദ കാണിച്ചില്ല. ഉത്തര മലബാറിൻ്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് വളർത്തിയത് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് അതിമനോഹരമായ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം കൊണ്ടുവന്നത്. റൺവേയുടെ പണി പോലും പൂർത്തിയായി, വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് മാറി. അവിടെയും ഒരു മര്യാദ കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ബഹുജന സമ്പർക്ക പരിപാടി നിർത്തൽ ചെയ്തു. ഉമ്മൻചാണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട് റദ്ദ് ചെയ്തു. കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പരിപാടി റദ്ദ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം കേരളത്തിൽ അതിരൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടുകയാണ്. പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളം ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റാണ്. അരി വേണോ, പച്ചക്കറി വേണോ, പലവ്യഞ്ജനം വേണോ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ വേണോ, ഇറച്ചി, പാല്, മുട്ട, ഇതെല്ലാം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന കേരളം
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലക്കയറ്റമുള്ള സംസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സകല ആനുകൂല്യങ്ങളും നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലെവലിലാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയാണല്ലോ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ BJPയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ശ്രീ K. സുരേന്ദ്രൻ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്ന് നോമിനേഷൻ കൊടുത്തു പോയത് പിന്നെ അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം അയാൾ നേരെ പോയത് കോന്നിയിലാണ്. കോന്നിയിൽ നോമിനേഷൻ കൊടുത്തു, രണ്ടിടത്ത് മത്സരിച്ചു, രണ്ടിടത്തും ദയനീയമായി തോറ്റു. 89 വോട്ടിന് തോറ്റ സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആ 88 വോട്ട് തിരിച്ചു പിടിച്ച് ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഈ മഞ്ചേശ്വരത്തുകാരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് കോന്നിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം ഇവിടെ വർഗീയമായ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി AK അഷ്റഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രമം നടന്നു. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചോണം, ഈ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദികളെ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വം തകർക്കാൻ നടക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മുടെ തലപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റാത്തത് അതിശക്തമായ മതേതരത്വത്തിന്റെ ഉരുക്കു കോട്ടയായി ഈ മഞ്ചേശ്വരത്തെ സംരക്ഷിച്ചത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം AK അഷ്റഫിന്റെ ഒരു കരുത്തുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും, അത് ഹിന്ദുവാകട്ടെ, മുസൽമാനാകട്ടെ, ക്രിസ്ത്യാനിയാകട്ടെ, പാർസിയാകട്ടെ, ബൗദ്ധനാകട്ടെ, ജൈനനാകട്ടെ, മതേതര രാജ്യമായ ഈ രാജ്യത്തെ സകല ജനങ്ങളും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കണം. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന ഒരു മാതൃകാ സ്ഥാനമാക്കി ഈ നാടിനെ മാറ്റിയ ശ്രീ AK അഷ്റഫിനെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നോമിനേഷൻ കൊടുത്തു, പല ആളുകളെയും കൊണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ കൊടുപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും അവസാനം പിൻവലിച്ചു. എന്താ പിൻവലിക്കാൻ കാരണം? ഈ രാജ്യം ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി കാണാൻ മതേതര വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് PDP, SDPI, വെൽഫെയർ പാർട്ടി, സകല പാർട്ടികളും നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല, ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഒന്നുപോലെ ജീവിച്ചു കാണാൻ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യം ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാകാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെല്ലാം സ്വമേധയാ നോമിനേഷൻ പിൻവലിച്ച് AK അഷ്റഫിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ മറ്റൊരിടത്തും ആ പ്രതിഭാസം നമുക്ക് കാണാനാകില്ല. കാരണം അത്ര കണ്ട് മതനിരപേക്ഷമാണ് ഈ മഞ്ചേശ്വരത്തെ ജനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ, വിഭാഗീയത ആളിക്കത്തിച്ച് നമ്മുടെ സാഹോദര്യം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ നിങ്ങൾ കോണി അടയാളത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇതുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു MLA കോൺഗ്രസിനകത്തുമില്ല, UDF-നകത്തുമില്ല. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അയാൾക്ക് ഒരേ ഒരു സ്വപ്നം, ഒരേ ഒരു ചിന്ത, തൻ്റെ മണ്ഡലം, തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾ, അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹം തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ശിരൂരിൽ മരിച്ച അർജുനന്റെ അമ്മ കോഴിക്കോട്ട് ഒരാളിനും കെട്ടിവെക്കാൻ പൈസ കൊടുത്തില്ല. ആ കോഴിക്കോട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവര് മഞ്ചേശ്വരത്തെ MLA-ക്കാണ് കെട്ടിവെക്കാൻ പണം കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപട ലോകത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ഹൃദയം അഷ്റഫിനുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ജനങ്ങളിൽ ഒരുവനായി, ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ജനകീയനായ ശ്രീ AK അഷ്റഫിന് കഴിഞ്ഞ തവണ കൊടുത്ത ഭൂരിപക്ഷം വെറും നിസ്സാരമാണ്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് പാർലമെന്റിൽ തന്ന ഭൂരിപക്ഷം, ആ ഭൂരിപക്ഷം AK അഷ്റഫിന് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിച്ച് അടുത്ത UDF ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോ ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അഭ್ಯರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಿಯೋಜಕ ಮಂಡಲದ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ
ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉಳ್ಳಿತಾಯ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಅವರೇ, KPCC ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಹಕೀಮ್ ಅವರೇ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಮೂಸಾ ಅವರೇ, ಸೈಯದ್ ಆಲಿ ಅವರೇ, ನಾಸೀರ್ ಅವರೇ, MS ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ, KP ಆಲೋ ಅವರೇ, ಪದ್ಮನಾಭ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಅರ್ಷದ್ ದರ್ಬೆ ಅವರೇ, ಫಾರೂಕ್ ಕರ್ರೆ ಅವರೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಅವರೇ, ಅರ್ಷದ್ ವರ್ಕಾರಿ ಅವರೇ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಸೇರಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ MP ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸುರೇಂದ್ರನವರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ನಾಳೆ ಅವರು ಮತ ಗಳಿಸಿ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಶಾಸಕರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಹೋಗಾಗ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 24 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡುವವರು ಅಶ್ರಫ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಪಲ್ಲ ಭಾಗದ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜನ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ 5 ವರ್ಷ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 560 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ಜನಪರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಟೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಅವರೇ ನಿಂತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು. ಜನರ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದಿವಸನೇ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವಂಥವರು. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಜನರ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅಶ್ರಫ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 230 ಬೂತ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದವರು ನೀವು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬರೀ ಭಾಷಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡುವುದಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೂತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಯಾಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೋಗಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಮತದಾರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತದೆ. 560 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಇವತ್ತು BJP ಪಕ್ಷದವರು ಮಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸಲ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು
ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪರವಾಗಿ ಮತವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಮತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಎಳೆಯುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮತ, ಎರಡು ಮತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರು 5ರಿಂದ 10% ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಬೇಡ. ಈ ಸಲ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 15,000 ಮತದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮತದಾರರು ಬದಲಾಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ನೀವು ಮತ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೋದವರು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ MP ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉನ್ನಿತೆ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜಮೋಹನ್ ಉನ್ನಿತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಶ್ರಫ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ. ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಈ ಪಲ್ಲದ ಕಾಪಾನಿಂದಲೇ ಬಾಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಮತದಾರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. KSRTನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಪಿಂಚಣಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ, ಯುವಕರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಇವತ್ತು UDF ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಏನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 20-25 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಈ ಸಲ ವಿಜಯಬೇರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಎಲ್ಲ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರಿಗೆ ಜಯಕಾರವನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಜೈ UDF, ಜೈ UDF, ಜೈ UDF. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲತಕ್ಕಂತ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತ ಸಮರ್ಥವಾದಂತ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವುದೇ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮಾತನಾಡಿಸಂತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಂದಂತ ಒಬ್ಬ ಏಕೈಕ ಶಾಸಕ ಅದು AKM ಅಶ್ರಫ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. AKM ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಶಾಸಕರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಭಾಷೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಆ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದಂತ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಜನಪರವಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದಂತ ಹೈಂದವ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಬರುವಂತಹ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ UDF ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ UDF ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅನುದಾನ ತರಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು AKM ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಾಗುವುದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ UDF ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿ ಎಂಬ ರೀತಿ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸುದಿನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾದ ದಿನಗಳು ಬರಬೇಕು, ಬರ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂದೇಶ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಡಿದಂತ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದೇ ನರಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು LDF ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿರೋಧಿಗಳಾದಂತ ಕುತಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ತು LDF ಇದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿರೋಧಿಗಳಾದಂತ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸುರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸೋಲುವುದು ಎರಡೇ ಕೆಲಸ. ನಿಲ್ಬೇಕು ಸೋಲ್ಬೇಕು, ನಿಲ್ಬೇಕು ಸೋಲುವುದು. ಅವರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸೋಲ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ದೋಚ ಹಣ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹಣ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಮುಗೀತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರ. 9 ಸಲ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? 9 ಸಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಭವವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗಿಂತ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುರೇಂದ್ರರು ಗೆಲ್ಲುವುದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರು ಅವರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ವಿನ MLA ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ದೇವರು ಅವರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು BJP ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು LDF ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವದ UDF ಸರ್ಕಾರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಸುರತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕೇವಲ ಕೋಮವಾದವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಜಾತಿವಾದವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 2ನೇ ಸಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಶಾಸಕರಾಗಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತಾಡುವ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಶ್ರಫ್ರವರೊಬ್ಬ ಚಾಲಕನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ, ಅದು ಮಾನವೀಯ ಧರ್ಮ, ಅದು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ ಧರ್ಮ. ಇವತ್ತು ಚೌಟಾರವರು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ?
ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕೋಪಯೋಗ ಸಚಿವರಾದಂತ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಮಾನಿಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಪೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತರ ಇರುವಂತ ಸುಮಾರು 25-40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನಿಲದಿಂದ ಬರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸೇತುವೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಡ್ದು ಬರುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮಸ್ಸಪ್ಪನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಎಣಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೈಭವೀಕರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಿಯೋಜಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ MLA ಆದಂಥ ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉಳಿತಾನ್ರವರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ UDF ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ್ಯಟನೆಯ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳ ತಂಡವೇ ಈ ಪಳ್ಳಂ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ, ಕಲೆಗಳಿಂದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬು ತುಳುಕುತ್ತಾ ಇರುವ ಮಂಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮತಯಾಚಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡೆಯುವ ಸೆಣಸಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ BJP UDFಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಣಸಾಟ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ 89 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ನಾವು ಗೆದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 745 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ನಾವು ಗೆದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದರ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಐಕ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಂಗ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆಗಳ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಂಗದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ 100ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸೀಟನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಬೇಕಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಹಿಂದಿನ ತನಕ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 5 ವರ್ಷದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜನರನ್ನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ AKM ಅಶ್ರಫ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಎಂಬ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ 5 ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಚಿಹ್ನೆ
ಏಣಿ ಪ್ರಗತಿಯ, ಪ್ರೀತಿಯ, ಸಾಮರಸ್ಯದ UDFನ ಏಣಿ ಗುರುತಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 9ರ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ UDF ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮತ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೋಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕ ಎದುರಾದ್ರು AK ಅಶ್ರಫ್ ಮಾತ್ರ ಬಂಧುಗಳೇ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಯಾರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾರು ಸುರೇಂದ್ರನ್, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ? ಅವರಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ತುಳುನಾಡಿನ ಶಾಲಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ನಾವು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ 10 ಬಾರಿ ಸೋತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಂದ್ರನಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಂದೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಳ್ಳದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ AK ಅಶ್ರಫ್ ಅವರ ಚುನಾವಣೆ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಣಿ ಗುರುತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕಳಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ അധികാരത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അശോക് റൈയുടെ നാട് ഭരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ്. അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് KSRTC സൗജന്യ യാത്ര, ഒരു വീട്ടമ്മക്ക് മാസാമാസം ചെലവിന് 2000 രൂപ, ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് 3000, ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് 1500. 2026 ഏപ്രിൽ മാസം 9-ാം തീയതി നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരെന്തെങ്കിലും ക്യാൻസറോ കിഡ്നി ഫെയിലിയറോ ഹൃദ്രോഗമോ വരുമ്പോൾ 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഞങ്ങളുടെ സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദാനം.
ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಗಜ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಧರ್ಮಗಳೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸಿ ಈ ದೇಶದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳ ಪಂಚಾಯತ್. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವಾಗಲೂ UDF ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇರಳದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇರಳಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು. ನನ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ತಲತಲಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾಟುಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಇರುವುದು ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವಾಗ ದೇಶ ಪ್ರಾಂತ್ಯದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ದೇಶ ಜಗತ್ತು ಉಳಿಯೋ ತನಕ ಇರಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ನಾನೀಗ ನಿಂತಿರುವುದು ಕೂಡ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಟ್ರವರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾದರಿಯುತವಾದಂಥ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಬರುವಾಗ ಅದು ಹಿಂದೂಗಳದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕ್ರೈಸ್ತವರ ಉತ್ಸವ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತವನ್ನು ಯಾಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನೀವು ನನಗೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ರಿ. 5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪ್ರಜೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೂಡ ನಗಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ತರ ನಮಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ? ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ಮಸೀದಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ಹಸುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಸಕತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕ್ರೈಸ್ತವರ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ഞങ്ങളിന്ന് രാവിലെ മുതൽ എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ 24 ദിവസമാണ് ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഈ 2,30,000 വോട്ടർമാരെ നേരിട്ട് കാണാൻ 1 വർഷം വേണം. ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനത്തിലൂടെ ഓരോ പ്രദേശത്ത് വന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചു പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വോട്ടഭ്യർത്ഥനയാണ് നൽകയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. എൻമകജ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പഞ്ചായത്ത് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് എക്കാലവും മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയ ഒരു പഞ്ചായത്താണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം BJPക്ക് തീരെ സീറ്റില്ലാത്ത, കേരള പിറവിക്ക് ശേഷം ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരാൾ ജയിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ, ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಗಡಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಂತಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು 10 ಲಕ್ಷದ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನ್ನ MLA ಫಂಡ್ ಇಂದ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ? ನೀವು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೋಮು ಭಾಷಣಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕೋಮು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವಾಗ, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಾಗ, ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಾಗ ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತರದ್ದು, ಅದು ಹಿಂದೂಗಳದ್ದು, ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರದ್ದು ಅಂತ ಮಂಜೇಶ್ವರವರು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇಗರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬರುವ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅದರ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು. ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಶಾಸಕರು, ಮಂಜೇಶ್ವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ನೀಡಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ KSRTC ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯವಾಯಿತು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದು ಸಾಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗದೆ ಮನೆ ಮಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. UDF ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಚುನಾವಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಉಮ್ಮನ್ಚಾಂಟಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಜನರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ പുലിക്കുട്ടി, മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ പുലിക്കുട്ടി. ಗಡಿಯ ಆ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ರಚನೆಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಯನ್ಮಗಜ ಪಂಚಾಯತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮತದಾರರು ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಸುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ದ್ವಾರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೇರಳದವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುತೂಹಲ ನೋಡುವುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದ ಐಕ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಂಗ 2021ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಾಗ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿತ್ತು. 745 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. 9ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬರುವಾಗ 26ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ UDF ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೇರಳದ ಮತದಾರರಿಗೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯನ್ಮಗಜ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಅಲೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ UDFನ ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು.
ನಾಯಕರಾಗಿ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯಕರವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಾರದಾಂಬ ಶ್ರೇಣಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸೋಮಣ್ಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾಮಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸದಾ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯಕರವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಯಾವ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 89 ಮತಗಳಿಂದ PV ಯಂತ್ರಸಾಗರವರು ಗೆದ್ದಾಗಲೂ 745 ಮತಗಳಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ನ ಗಜೆ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಐಕ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಂಗವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇದೊಂದು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ. ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1980ರಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ 2029ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಯೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಶುಭ ಸೂಚನೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ, ದೀನ ದಲಿತರ, ಬಡವರ ಎಲ್ಲರ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನೇತೃತ್ವ ನೀಡುವ UDF, ಆ UDFನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಮಳೆಗಾಲ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ವಿಮಾನದಿಂದ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷವನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಯಾವ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಕುಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋವುತಂದ ವಿಷಯ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರು ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರು ರಸ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ನೋವಾಯಿತು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವತ್ತು ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು MLA ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅನಂತಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾರಿಯಾಶ್ರಮ ಚರ್ಚ್ನವರು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಳಿಯುವಾಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡಿ ಬಂದಂತ ಏಕೈಕ ಶಾಸಕ. ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಗರ್ಜಿ, ಮಸೀದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆಗಂತೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಏನೋ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತ್ವ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮತ ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ UDF ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ನನ್ನ ಚಿಹ್ನೆ ಏಣಿ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮತಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದುಡಿದು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದುದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಬರಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆಯೂ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸದಾ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ UDF.